अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। ചിലപ്പോൾ രാമനെ, ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ, ചിലപ്പോൾ ദേവിയെ ഇങ്ങനെ ദിവസവും മാറ്റിയാൽ വിശേഷമായ ലാഭം ഉണ്ടാവുകയില്ല. പൂജയിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിത്തത്തിന്റെ ഏകാഗ്രത പ്രാപിക്കലാണ്. അതിലും ഉപരിയായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിത്തവൃത്തികളുടെ നിരോധമാണ്, അതായത് വിചാരശൂന്യത ഉണ്ടാകുക എന്നാണ്. ഇത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ഇഷ്ട ദേവോപാസന ഇല്ലാതെ പറ്റുകയില്ല. ഇന്നേവരേക്കും എത്രയെത്ര സാകാര ഉപാസകന്മാർ ഉണ്ടായും അവർ എല്ലാം തന്നെ ഒരേ ഇഷ്ടദേവന്റെ ഉപാസകരായിരുന്നു.
പൂജ ചെയ്യുവാൻ പുല്ലിൻ്റെയോ കരിമ്പടത്തിൻ്റെയോ ആസനമാവാം. വൃത്തിയായ തുണി വിരിച്ച് രാത്രിയിൽ ഉടുത്ത വസ്ത്രം മാറ്റി പൂജയ്ക്കിരിക്കുക. കുളിക്കുവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. മുഖവും കൈകാലുകളും കഴുകി ചമ്രം പടഞ്ഞ് സുഖാസനത്തിൽ വളരെ ആനന്ദമായ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുക. ധൂപോ ചന്ദനത്തിരിയോ ഒരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുവാനായി കത്തിക്കുക. പിന്നെ തൻ്റെ ഇഷ്ടദേവനെ സശരീരം ജീവനോടെ തൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുക. ശേഷം ഭക്തിഭാവത്തോടെ ഒരു ഭജന പാടുക. അപ്പോൾ ലൗകിക വിചാരങ്ങളെല്ലാം മാറി ബഹിർമുഖിയായ മനസ്സ് ഈശ്വരനിലാവും. ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ പരിപൂർണ ധ്യാനം കിട്ടും. ആദ്യം ഇഷ്ടദേവന്റെ സ്വരൂപത്തെ മുന്നിൽ കാണുക. ആ രൂപത്തിൽ ധ്യാനം ശരിക്കും കിട്ടിയാൽ ആ പവിത്രമൂർത്തിയെ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തുക. അതീവ പ്രേമത്തോടുകൂടി യാതൊരു ചിന്തകളും വരാത്തവണ്ണം നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മനസ്സ് ഇഷ്ടദേവനകളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു എങ്കിൽ ആ മനസ്സിനെ വീണ്ടും മൂർത്തിയിലോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ വേറെ യാതൊരു വിചാരവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. പതുക്കെ സുഷുപ്തിയിൽ ആണ്ടുപോകും. ഉണരുമ്പോൾ അതേ ധ്യാനം തന്നെ വീണ്ടും വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സുന്ദരമായൊരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാകും. ഹൃദയവും മസ്തിഷ്കവും ആനന്ദം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും. മസ്തിഷ്കത്തിൽ എത്രയും ഭാരം ഉണ്ടായിരുന്നുവോ അത് കുറഞ്ഞതായി അനുഭവപ്പെടും. ഇതാണ് പൂജയുടെ വിധി. ഇതാണ് സന്തമഹാത്മാക്കൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ പൂജ ചെയ്താൽ ചിത്തത്തിന് ഏകാഗ്രത കിട്ടും. സുഷുപ്തിയിൽ നിന്നും പതുക്കെ പതുക്കെ അഭ്യാസം പുരോഗമിക്കുന്നതോടെ സഹജ സമാധിയിൽ പ്രവേശിക്കും. दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो नाम को पकड़े, भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो आपकी आत्मा को अच्छा लगे चुन सकते हैं। जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। आसन वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमय अवस्था बनाए और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, जो हार्ट बीट होती है उससे ओम नाम निकल रहा है, जो नाम चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम अल्लाह वाहेगुरु। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है, आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल, ऐसे चल्लीन हो जाते हैं, अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था हो जाती है। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं। हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने पूजा का तरीका बताया। यदि इस तरीके से पूजा करेंगे तो हमको विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। धीरे धीरे हमें आत्मा और उस परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। നിരാകാര ഉപാസകന്മാർ, അതായത് ഭഗവാന്റെ മൂർത്തിയെ അംഗീകരിക്കാത്തവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. അവർ പരമാത്മാവിന്റെ മൂർത്തിയെ മാനിക്കുന്നില്ല. അവർ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കൊണ്ടാണ് ഉപാസന ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെയും ആ ഭഗവാന്റെ നിരവധി നാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു നാമം തൻ്റെ ആത്മാവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഓം നാമം, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു, സിഖുകാർക്ക് വഹഗുരു, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രൈസ്റ്റ് ഗോഡ് എന്നെല്ലാം. പ്രധാനം എന്തെന്നാൽ
തൻ്റെ ആത്മാവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായത് അത് ഭഗവാന്റെ നാമമാകണം. ആസനം ആദ്യം പറഞ്ഞതാ മാതിരി സുഖാസനത്തിൽ വളരെ ആനന്ദമായ അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഹൃദയമിടിപ്പിലേക്ക് ആക്കി ഓരോ ഹൃദയമിടിപ്പിലും ഓം അല്ലെങ്കിൽ താൻ സ്വീകരിച്ച നാമമാണ് വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഹൃദയം ഓം ഓം എന്ന് പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നാവ് കൊണ്ടല്ല, ഹൃദയം കൊണ്ട്. ആദ്യം വിഷമമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഓം 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 എന്ന് ജപിക്കുക. പരിശീലനം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയമിടിപ്പിൽ കൂടെ നാമം വരുന്നതായി ശരിക്കും അനുഭവപ്പെടും. വേറെ ഒരു വിധ വിചാരവും ഓർമ്മയും ഉണ്ടാവുകയില്ല. നാം അതിൽ അത്രയും മുഴുകിയതിനാൽ മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ചും ഓർമ്മ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. നമ്മെപ്പോലും മറന്നുപോകുന്ന വിചാര ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടും. അതായത് സുഷുപ്തിയുടെ അവസ്ഥ. എപ്പോൾ സുഷുപ്തിയിൽ നിന്ന് ഉണരുന്നുവോ അപ്പോൾ ഈശ്വരനാമം കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവമായ ആനന്ദവും ശാന്തിയും കിട്ടിയെന്ന് തോന്നും. നമ്മുടെ സദ്ഗുരുക്കൾ ഈ വിധിയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേക ലാഭമുണ്ടാകും. ചിത്തത്തിൻ്റെ ഏകാഗ്രത പ്രാപ്തമാകുന്നു. പതുക്കെ സുഷുപ്തിയിൽ നിന്നും സഹജ സമാധിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. പിന്നെ പതുക്കെ ആത്മദർശനം ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പരമാത്മാവുമായി ഏകീകരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും. ज्योतिले पहली सीढ़ी का दूसरा स्टेप, हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय खाली है, दुनिया के काम का कोई भी व्यवहार हम नहीं कर रहे होते। इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा और वास्तव में पुराना तरीका हमारा यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। क्या हुआ कि वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी हमारे ऊपर और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। नुकसान क्या है कि जितने दुनिया के वार्तालाप हैं वो हम खाने की मेज पर करते हैं क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में थोड़ी तब्दीली लानी होगी अगर आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं तो। और परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आए उसको अपने इष्टदेव के अर्पण कर दीजिए और हर ग्रास, हर कौर अपने परमात्मा की याद में खाएं। कोई भी चीज बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में न जाए, कोई चीज बगैर परमात्मा के याद के न पिए। ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है कि भोजन इन विचारों में डूब कर किया जाता है। खून जो बनेगा उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनेगा। यदि आप भोजन परमात्मा की याद में डूब कर करेंगे, परमात्मा की याद करेंगे, जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक ईश्वर की याद आएगी अपने आप। और भक्ति के लिए जब तक आपका खून बदल नहीं जाता तब तक भक्ति नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग्य। तो ये आहार की शुद्धि जो हमें करनी है, इन संतों ने इतना आसान तरीका बतलाया कि कैसे सहूलियत से आहार की शुद्धि हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे परमात्मा की याद में डूबकर, तो जो खून बनेगा परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। दूसरी तब मन जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में डूब कर रहे हैं। और पूजा में भी आधा घंटा परमात्मा की याद करते हैं, तो ये भोजन करने का समय ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएगा, आधा घंटा। तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बहुत भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों में कंट्रोल नहीं हो पाता। स्वाद पर कंट्रोल करने का सुंदर तरीका इन संतों ने बताया।
बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीता है। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया। आप परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजा मेडिटेशन, आधा घंटा शाम पूजा मेडिटेशन, आधा घंटा दोपहर भोजन। क्योंकि इसमें भी आप परमात्मा की याद, अपने इष्ट की याद करके करते हैं। दैट इज मेडिटेशन अलोंग विद फूड। उसके बाद आधा घंटा रात्रि भोजन का। ये 2 घंटे आपके अपने हो गए। സാധന മൂലം നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ട സമയത്തിന് യാതൊരു വിഘ്നവും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് നമ്മുടെ സദ്ഗുരുക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ആദ്യത്തെ പടിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉപവിഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനായി സാധാരണ അരമണിക്കൂർ ഉച്ചയ്ക്കും അരമണിക്കൂർ രാത്രിയും നാം ചിലവഴിക്കുന്നു. ഈ സമയം ഒഴിവു സമയമാണ്. ലോകത്തെ മറ്റൊരു കാര്യവും നാം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ സമയം ഉപയോഗപ്രദമാക്കാൻ വേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ഭോജനം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ രീതി തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റുകയേ വേണ്ടൂ. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പുതിയ രീതിയല്ല. നമ്മുടെ പ്രാചീനമായ രീതി ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. അതിനെ ഞാൻ വിവരിക്കാം. പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം നമ്മളിൽ വളരെ പ്രഭാവം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 2.5 അടി മുകളിലായി. പണ്ട് നമ്മൾ നിലത്തിരുന്നാണ് ഊണ് കഴിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ മേശയും കസേരയും മേലുമാണ് ഊണ് കഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ പ്രധാന വിഷമം എന്തെന്നാൽ ഈ ഊണിന്റെ സമയത്താണ് ലൗകികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പശ്ചിമ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവം നമ്മളിൽ വരുത്തിയ മാറ്റമാണിത്. നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതം വേണമെങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുക തന്നെ വേണം. ആ പരിവർത്തനം എന്തെന്നാൽ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിളമ്പിയാൽ അത് ഭഗവാന് അതായത് ഇഷ്ടദേവന്റെ സ്മരണയില്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ കുടിക്കുകയോ കഴിക്കുകയോ അരുത്. ഇതാണ് അഭ്യാസം. ഇതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രയോജനമുണ്ട്. ഭക്ഷണം ഏത് ചിന്തയിലാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ചിന്താരീതിയിലുള്ള രക്തമാവും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഭക്ഷിച്ചാൽ ഒഴിവു സമയങ്ങളിലും തന്നെത്താനെ സാധകർക്ക് 4 വിശേഷ കാര്യങ്ങളാണ്. തന്നെത്താനെ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാകും. രക്തം മാറാതെ ഭക്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സാധകർക്ക് 4 വിശേഷമായ കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ആഹാരശുദ്ധി, രണ്ടാമത് വിഹാരശുദ്ധി, മൂന്നാമത് അഭ്യാസം, നാലാമത് വൈരാഗ്യം. ഇതാണ് ആഹാരശുദ്ധിക്കായി നാം ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ എളുപ്പ വഴിയാണ് നമ്മുടെ സദ്ഗുരുക്കൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഏതുവിധ രക്തമാണോ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പരമാത്മാവിന്റെ സ്മരണയിൽ കലർന്നതായിരിക്കും. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഈശ്വരസ്മരണ തന്നെത്താനേ ഉണ്ടാകും. മനസ്സ് മറ്റു വഴിക്ക് പോകുകയുമില്ല. രണ്ടാമതായി ഭോജനം നാം ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലാണല്ലോ കഴിക്കുന്നത്. പൂജയും പരമാത്മാവിന്റെ സ്മരണയിൽ തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ അരമണിക്കൂർ ഉച്ചയ്ക്കും അരമണിക്കൂർ രാത്രിയിലും ഉള്ള ഭക്ഷണം സമയം അഭ്യാസം കൊണ്ട് പൂജയായി മാറും. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നാൽ സദ്ഗുരുക്കൾ സ്വാതന്ത്ര്യ നിഗ്രഹത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്വാതിൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകാത്തിടത്തോളം കാലം ആത്മാവിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മഹാത്മാഗാന്ധി തന്റെ ബ്രഹ്മചര്യയെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ നിഗ്രഹത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്വാതിൽ നിയന്ത്രണം കിട്ടുവാൻ നമ്മുടെ സദ്ഗുരുക്കൾ പറഞ്ഞു തന്ന രീതി വളരെ യുക്തിയുക്തമായതും സുന്ദരവുമാണ്. പല മഹാത്മാക്കളും ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ വിഷമം അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യ നിഗ്രഹം ചെയ്യുന്നത് ചിലർ പഴയത് കഴിച്ചും മധുരം കഴിക്കാതെയും, ചിലർ എല്ലാം കൂടി കഴിച്ചും, ചിലർ
പുല്ല് കഴിച്ചും തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നു. നോക്കൂ, നമ്മുടെ സദ്ഗുരുക്കൾ എത്ര നല്ല കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. സ്വാതേന്ദ്രിയ നിഗ്രഹത്തിന് ഭക്ഷണം പരമാത്മാവിന്റെ സ്മരണയിൽ കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുക. തന്നെത്താനെ സ്വാതേന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ ഭഗവത് സ്മരണ കിട്ടുകയായി. അതായത് അരമണിക്കൂർ രാവിലത്തെ പൂജ, അരമണിക്കൂർ രാത്രി പൂജ, അരമണിക്കൂർ ഉച്ചഭക്ഷണം, അരമണിക്കൂർ രാത്രി ഭക്ഷണം. हर मनुष्य सोता है और सोने में 6 घंटे लगाते हैं, 6 घंटे सोते हैं। संतों ने बताया कि सोने से पहले अगर 20 मिनट परमात्मा को दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अपने इष्ट देव को 20 मिनट कंसंट्रेशन ऑन बेड क्या है, बहुत बड़ी बात, विहार की शुद्धि हो जाएगी। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका संतों ने बताया। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाएं, आप अपने बिस्तर पर बैठे, आसन लगाने की जरूरत नहीं, बैठकर 2 काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण कैसे करें, अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की आज आपसे कोई अच्छा काम हुआ क्या, जिससे दूसरी आत्मा प्रसन्न हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपने किया है, अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु आपने कराया हो गया। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने आप अपनी आत्मा से। अगर कोई नहीं है खराबी, बहुत अच्छी बात है। अगर है, आपकी जिंदगी में झूठ है, जिंदगी में कपट है, जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें, किसी और के सामने नहीं। प्रायश्चित करें, परमात्मा हमें इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। अगर ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।